سے پہلے ربنا اور اللہم آتا ہے، وہ دعائیں قرب الہی میں زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ان دعاؤں کے اندر بہت زیادہ قرب ہوتا ہے، مقبولیت ہوتی ہے، محبوبیت ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات کا تعلق اور تعارف ہوتا ہے ان دعاؤں میں جن میں ربنا آئے، اللہم آئے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، کیوں؟ وہی دعائیں مستقبل میں کام آتی ہیں۔ بچہ بیٹھا تھا تو باپ سے پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ پھر پیار سے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر محبت سے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر چوم کے کہا یہ کوا ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوا اور باپ بچہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دوسری تیسری دفعہ کے بعد کہتے ہیں، بابا تجھے دماغ تیرا خراب ہے، نظر نہیں آتا کوا ہے؟ میں نے ایک بڑے سے پوچھا، آج کی قرآن پاک کی آیتیں مجھے کسی مضمون پہ لے گئے، میں نے ایک بڑے سے سنا، قسمت والا ہوگا جس کو اولاد کی وفا نصیب ہوگی اور اولاد کی خدمت نصیب ہوگی، قسمت والا ہوگا۔ اولاد کی وفا نصیب ہوگی یا اولاد کی خدمت نصیب ہوگی، کہ اولاد اس کی خدمت کرے گی، کوئی قسمت والا ہوگا۔ ہمیں اولاد کے لیے کچھ کرنا ہوگا، پھر اولاد کچھ دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آیا بیٹے کو لے کے، کہتا ہے بیٹا کہتا ہے تیرا میرا مال میرا ہے، تیرا کوئی حق نہیں، میری عزت نہیں کرتا، میری خدمت نہیں کرتا، مجھے عزت اور وقار نہیں دیتا، میری بے عزتی کرتا ہے، میں ترستا رہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ بہت بے بسی بے کسی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کا ہاتھ درے کی طرف جانے لگا تو بیٹا کہنے لگا، امیر المومنین ذرا میری بھی سن لیجیے، میرے والد سے پوچھے اس نے شادی کس جذبے سے کی تھی، اس نے تربیت کس انداز کی تھی، اور اس نے کس مال سے میری پرورش کی تھی؟ یہ 3 سوال میرے والد سے پوچھ لیں۔ مومن ایمان اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یہودی دولت کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ میرے باپ سے پوچھے اس نے کس کی بنیاد پہ میری ماں سے شادی کی تھی؟ پتا چلا کہ باپ نے حسن اور مال کی بنیاد پہ شادی کی تھی۔ پہلے سوال میں باپ جھوٹا ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ اس نے میری تربیت کس مال سے کی تھی؟ پتا چلا کہ باپ نے مشکوک مال سے بیٹے کی اولاد کی تربیت کی تھی، مشکوک مال سے۔ تیسرا سوال ہے کہ اس نے پوچھے میرے والد سے، انہوں نے تعلیم و تربیت میں ہمیں پہلے دن کیا دیا تھا؟ اس نے کہا تعلیم و تربیت میں اس نے پہلے دن دیا تھا کہ بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنو گا، انجینئر بنو گا۔ میں اپنے طور پہ لفظ کہہ رہا ہوں، پہلے دن میں یہ باپ نے اولاد کو نہیں کہا تھا کہ بڑا ہو کے میں انسان بنوں گا۔ آدمی تو سارے ہیں، آپ نے دیکھا نا، بچہ کوئی شرارتیں کر رہا ہو تو آپ اسے نہیں کہتے آدمی بن، کہتے انسان بن۔ ہم جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں ایک ٹیکسی میں، تو یہ ٹیکسی والا تیز جا رہا تھا، ساتھ والا ڈرائیور آیا، اس نے اس کو کہا حیوان، یعنی انسان کا بدل حیوان ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ 3 چیزیں میرے والد سے پوچھیں، شادی کا جذبہ کیا تھا، شادی کا معیار کیا تھا، مال کہاں سے آیا، کیسے خرچ کیا، مجھ پہ کیسے پرورش کی، اور تیسرا کن بنیادوں پہ میری پرورش کی۔ اور 3 ہی چیزوں میں والد جھوٹا ہو گیا۔ عمر فرماتے ہیں تیری بوڑھی ہڈیاں میرا درا نہیں سہ سکیں گی، اب برے کا حقدار تو ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ جہاں والدین نے یہ نظام اور نظم سامنے رکھنا ہے، وہاں ایک دعا کا اہتمام بھی لازم کرنا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا
कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। एक दरवेश से हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पूछा, हजरत आपके तीनों बेटे उबैदुल्लाह, हबीबुल्लाह, हमीदुल्लाह, तीनों वली हैं, विलायत का राज। फरमाया मैंने हर नमाज की रब्बे जालनी में यह दुआ पढ़ना नहीं छोड़ी। हर दुआ में रब्बे जालनी के बाद रब्बना पढ़े मेरे साथ, हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। जहां असबाब पे नजर रखनी है, असबाब को सामने रखना है, वहां मुसब्बिबुल असबाब को नहीं छोड़ना कि असबाब में अपनी नस्लों को क्या दे रहा हूं, क्या मेरे पास अपनी नस्लों के देने के लिए वक्त है? क्या उनकी तरबियत के लिए मेरे पास वक्त है? क्या मैं औलाद की इज्जत कर रहा हूं या औलाद से इज्जत चाह रहा हूं? अल्लाह के हबीब कमली वाले ने फरमाया अपनी नस्लों की इज्जत करो, और नस्लों को कहा वालिदैन की इज्जत करो। एक साहब कहने लगे मैं एक अरब के पास बैठा था, अरब, एक जवान आया, हो खड़े हो गए, मरहबा, उसका माथा चूमा, उसे बिठाया, उसने बातें की, चला गया। कौन था? कहा मेरा बेटा था। और उनके खादिम ने बताया कि हर दफा अपनी औलाद की यह शख्स ऐसी ही इज्जत करता है, अपनी औलाद को बेइज्जत नहीं करता। अगर उसकी गलतियां खामी हैं तो उसे मोहब्बत प्यार से इलहदा समझाता है। अकरम औलादकुम, हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद का इकराम करो। तालीम और तरबियत के नाम पे बेइज्जत ना करो। तालीम और तरबियत के नाम पे, ये लफ्ज मेरा, तालीम और तरबियत के नाम पे, वरना वो रद्द अमल होगा। फिर कहते हैं औलाद इज्जत नहीं करती। और दूसरा, इस दुआ का एहतमाम, रब्बना हबलना, ऐ मेरा अल्लाह, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, मौला मुझे और मेरी बीवी, अज़वाजना या बीवियां, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी ज़ुर्रियत, और यहां ज़ुर्रियातिना से मुराद मौजूदा नस्ल नहीं, क़यामत तक की नस्लें हैं। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक बना देना। उस दिन मेरे एक पुराने दोस्त थे, बड़े अरसे के बाद मिले, हाल अहवाल पूछा, बेटे का क्या हाल है, फिर बेटी का क्या हाल है। उसने जो लफ्ज कहा ना, वो लफ्ज पता कुछ नहीं कहा, कह रहे हाँ ठंडी हवाएं आ रही हैं, बस। मैंने कहा बेटी भी आई थी, बेटी भी आई थी, उसका क्या हाल है? कहने लगा ठंडी हवाएं आ रही हैं। कुर्रत आयुनिम, आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और इतनी आंखों की ठंडक बना दे, इतनी की आंखों की ठंडक बना दे, उन्हें नेकी और नेकी से आगे तकवा, और तकवे से आगे तकवे का इमाम बना दे। औलाद, जूते के बाहर अगर कंकर है बर्दाश्त होता है, जूते के अंदर का कंकर बर्दाश्त नहीं होता। ये औलाद, ये घराना, ये बीवी, ये बच्चे, ये जूते के अंदर के कंकर हैं। अगर जूते के अंदर कंकर होगा बर्दाश्त नहीं होगा, पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटा सा तिनका हो, जूता झाड़ रहे होते हैं। जहां औलाद की तरबियत पे नजर रखें, उस नजर में मोहब्बत, प्यार, इकराम, वहां दुआओं का भी साथ एहतमाम हो। और यहां तस्बीह खाने में आए हैं, उसकी मश्क करके जाएं, उसकी मश्क करके जाएं। वो भी कोई बाप है, घर जाए तो औलाद छुप जाए? ना ना, वो बाप नहीं है, बाप दोस्त होता है, बाप दोस्त होता है। उनकी सारी शरारतों के बावजूद अपने बचपन को याद करता है। बचपन में मैं कैसे था? उस दिन मेरे दोनों बेटे हंस हंस के लौट पोट रहे थे। उनकी मां कह रही थी अदब करो। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मरहूम बाप भी ऐसे था। हाँ आप कैसी बातें करते रहते हैं। मैंने कहा मरहूम बाप भी ऐसे था।
اور یہی عمر تو ہنسنے کی ہے، اس کے بعد تو پھر ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں۔ اپنی زندگی میں اس دعا کا اہتمام زندگی کا حصہ بنائیں، اس دعا کا اہتمام زندگی کا حصہ بنائیں، ورنہ یاد رکھیے گا نسلیں کھا جائیں گی، نسلیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا بیوی، اور ایسی بیوی جو نیک ساتھی ہو، دنیا بھی لاجواب بن جائے گی، آخرت بھی لاجواب بن جائے گی۔ اور اگر کوئی قسمت کا مارا ایسا ہوا اسے ایسی بیوی نہ ملی جس نے زندگی کا ساتھ نہ دیا، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ عورت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی لاجواب، دنیا کا پیکج بھی لاجواب، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی لاجواب اور آخرت کا پیکج بھی لاجواب۔ عورت بیوی پہلے مائیں دیکھتی تھی اس کی نانی کیسے ہے، اس کا خاندان کیسے ہے، اب شادیاں اپنا انتخاب ہوتا ہے، بڑوں کا انتخاب نہیں ہوتا۔ اور میں نے محبت اور پیار کی شادیوں کو سسکتے، رلتے، تڑپتے، برباد ہوتے دیکھا۔ اس کی بنیادی وجہ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، یا پھر ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں۔ ماں کہتی، باپ کہتے ٹھیک ہے بیٹا پھر تم نے ہی گزارنی ہے، تو کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت لے لی ہے۔ یہ اجازت نہیں ہے، ان میں ان کی ٹھنڈی آہیں ہیں، ان کی دعائیں نہیں ہیں، آہیں ہیں۔ آہیں اور دعائیں فرق ہے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو۔ ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے، کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں سیکھ رہا ہوں، نہیں سیکھا۔ میں کہتا ہوں میں تذکرے اس کے کروں تو میں بھی سیکھوں۔ اولاد کو لے کر کیسے چلنا ہے، کس اکرام، کس احترام کے ساتھ، ایک دوسرا کس رزق سے پالنا ہے، تیسرا پہلے دن ان کے اندر جذبہ کیا بنانا ہے کہ بڑے ہو کے انسانیت کو دینا ہے یا انسانیت سے لینا ہے۔ ہاں، اور اس دعا کا اہتمام، یہ دعا اپنی ہر نماز کی، ہر اتحیات کی، ہر رب جعلنی کے بعد، اس دعا میں پیکج ہے بیوی یا بیویوں کا، اس دعا میں پیکج ہے نسلوں کا، اس دعا میں پیکج ہے نسل در نسل کا، اور اس دعا میں پیکج ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی راحت۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور ادھر ہے قرۃ اعین، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد کو بات بات پہ چھڑکتا ہے، پھر کہتے ہیں اولاد میرے قریب نہیں آتی۔ وہ کیسے قریب آئے گی، وہ کیسے قریب آئے گی؟ پھر کہتے ہیں میری اولاد مجھے چھوڑ گئی۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی اولاد بہت نااہل ہے، بہت نااہل ہے۔ ایک دن اچانک ان کے یہاں 100 دفعہ کہتے تھے میں نے بہت بڑا ڈیرا بنایا ہے، لوگ آتے ہیں آپ آتے نہیں، میں اچانک دوپہر کا وقت وہاں چلا گیا، بہت خوش ہوئے، ٹیبل اٹھا رہے ہیں، چارپائیاں بنا رہے ہیں، برآمدہ تھا ان کا، اس پہ پانی ڈال رہے ہیں، پنکھا چلے گا، ہوا چلے گی، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے۔ اولاد آ گئی، اولاد کو کچھ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کرنے کچھ نہیں دیتے۔ میں چپ کر کے دیکھتا رہا، میں نے کہا یہ نااہل ہے، اولاد اہل ہے۔ کہتے اولاد اگر کچھ کرے گی نقصان کرے گی، نقصان کر کے تو پلے گی، اور کیسے پلے گی؟ ان کو کرنا نہیں آتا، اور ان کو کرنا نہ آیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یہ نااہل ہے، اولاد تو اہل ہے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ آج تک تم نے تجزیہ ہی نہیں کیا، اس نے اولاد کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔
ये भी नुकसान कर करके सीखा था ना। इस दुआ का एहतमाम और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जवान जो आया था और जिसका बाप कहता था ये मेरा बेटा कहता है ये माल मेरा है तेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरा है तेरा नहीं है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे वालिद से पूछें, ये 3 सवाल पूछ रहे मेरे वालिद से, अगर 3 सवाल में मेरा वालिद सच्चा तो फिर आपका दुर्रा और मेरी हड्डियां हैं और मेरी जिल्द है और मेरा खून है। उन 3 सवालों में वालिद ही झूठा हो गया। हमने तो तस्बीह खाने से दुनिया भी देनी है आखिरत भी लेनी है, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। पहले तो बीवियों के इंतखाब में सोचा जाता था और जब सोचा जाता था। मैं 2 बड़े बुजुर्गों की बात बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले, वो बहुत बड़े रईस, उन्होंने गरीब को देखा, जवान है, इधर बेटी जवान है, कहा मैं इसकी शादी कर दूं। दूसरे ने कहा इस जवान से शादी ना करना, उन्होंने कहा सालिहियत है, नेकी है। कहा नेकी है लेकिन इस जवान का खमीर मशकूक है। लफ्ज सुने जरा, खमीर मशकूक है, क्या मतलब? उसने कहा इसका वालिद फलां महकमे में, मैं नाम नहीं लेता, यूं जिंदगी गुजारी उसने सारी उम्र, उसी रिस्क से औलाद को पाला है, इसका खमीर मशकूक है। उसने तहकीक की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और कहा याद रख खमीर जिंदगी में आखिर एक वक्त आता है गालिब आ जाता है। एक हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते थे किसी से दुश्मनी करनी हो उसको पुरानी गाड़ी दे दो एक, कहीं ना कहीं खराबी होगी हर जगह। दूसरी दुश्मनी करनी हो सियासत पे लगा दो, तीसरी दुश्मनी करनी हो नशे पे लगा दो। एक और भी बताते थे, बड़ों की बातें। हमारा एक पहलवान है, वो भैंसों का काम करता है। वो कहता है मैं भैंस के पास जब जाता हूं लेने के लिए, पहले कहता हूं इसकी नानी को दुहूंगा, फिर इसकी मां को दुहूंगा, फिर इसको दुहूंगा। 3-3 दिन रहता हूं एक भैंस के लिए, 8-8 दिन रहता हूं। नानी दूध देते हुए दुम मारती है, लातें मारती है, दूध ऊपर खींच ले, भैंस ऊपर दूध खींच लेती है, खुश कर लेती है। फिर मैं इसकी मां को, फिर इसको। अगर उसकी तरतीब ठीक है, कहता हूं हाँ अब बता पैसे भैंस के कितने लेगा। ये कोई बात है कि जो चमड़ी सफेद नजर आए वो उससे मेरी शादी हो जाए? जिंदगी का निजाम चलना है। ये नस्लें फिर ऐसे ही लाजवाब होती थीं। उन्हीं नस्लों से तारिक बिन जियाद होते थे, उन्हीं नस्लों से खालिद बिन वलीद होते थे, उन्हीं नस्लों से मसअब बिन उमैर होते थे, उन्हीं नस्लों से ज़ैद बिन हारिसा होते थे। आज तो रब्बना के ऊपर क्या मजमून आ गया मेरे जहन में। सोच के जिंदगी के सफर तय करने होते हैं, असबाब भी और साथ मुसब्बिबुल असबाब, दुआएं भी। मुसब्बिबुल असबाब, दुआएं भी। ये दुआओं का एहतमाम कैसा है, इसका खमीर कैसा है? रिस्क का पीछे पसे पुष्ट वो खमीर मेरी जिंदगी, मेरी नस्लों में मुंतकिल होगा। उस खमीर का नुकसान है कि बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती और पता नहीं क्या कुछ उस खमीर की वजह से शामिल होगा। अहनब बिन कैस बहुत अजीम इंसान है अरब के, उनकी बातें अजब हैं। उनकी बातों में एक अजीब बात शामिल है। एक बात बताऊंगा सिर्फ। फरमाते हैं उनका एक शेर है, अरब शायर थे और बातें भी शायरी में करते थे और जवाब भी शायरी में देते थे। फिल बदी बेसाख्ता कहते थे
میں نے زندگی میں پہاڑیں بھی دیکھی ہیں، غاریں بھی دیکھی ہیں، جنگل بھی دیکھے ہیں، صحرا بھی دیکھے ہیں، دریا بھی دیکھے ہیں، نہریں بھی دیکھی ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن میں نے زندگی میں اگر کوئی زندگی میں اپنی بیوی کی شکل میں یا اپنی بہو کی شکل میں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا خمیر پاک نہیں ہے اور خصلت پاک نہیں ہے، میں نے پھر پہاڑوں کے اور دریاؤں اور سمندروں کے سارے مجاہدے بھول جاتا ہوں، جو آزمائش وہاں ہے اور بر کہیں نہیں ہے۔ میں بات کو مختصر کر گیا ہوں، ان کے الفاظ بہت سخت ہیں، مجھ سے ادا نہیں ہوتے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنی زندگی کا ہم سفر تلاش کیسے ہو، کس طرح ہو، اور اس ہم سفر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کون سی ترتیب ہو، اور اس ہم سفر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نسلوں کے ساتھ ترتیب نبوت کیا ہے، مزاج نبوت کیا ہے، انداز نبوت کیا ہے، کیا ترتیب ہے، کیا انداز ہے۔ بیرون ملک خط لکھا بیوی نے، میرے سرتاج، جوانی کے تو دن چند دن ہوتے ہیں، چند سال ہوتے ہیں، کمانے کے تو ساری زندگی ہوتی ہے، آپ شادی میں مجھے چھوڑ کے بیرون چلے گئے کمانے کے لیے، ادھر میں تڑپوں ادھر تو تڑپ، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں۔ کمانے کے تو جوانی کے تو چند سال ہوتے ہیں، کمانے کے تو ساری زندگی ہوتی ہے۔ بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ دعاؤں کا اہتمام اور ان احتیاطوں کا اہتمام کہ میری نسلوں کے ساتھ کیا میری دوستی ہے، کیا میں نے اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ انہیں کہا بہترین مرد وہ ہے جو گھر میں جائے سناٹا چھا جائے، سارے کھڑے ہو جائیں، نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بندہ گیا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، وہ بیوی کی اونچی آواز تھی، ان کی آواز خفیف تھی، نرم تھی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارے لیے شعر، اور یہ کیا؟ فرمایا یہ ایک وقت میں پھر احسانات بیوی کے گنوائے، یہ میری ایک بیوی میری عزت اور عصمتوں کی حفاظت کرتی ہے، یہ میری بیوی میرے کپڑے، میرا جسم، میرے اولاد، میری نسلیں، میری دھوبن بھی ہے، میری آیا بھی ہے، میرا خادمہ بھی ہے، یہ ہے اس کے احسانات ہیں، اس کی زندگی ہے۔ اگر کوئی چار بول اس نے اونچے بول لیے تو کیا حرج ہے، یہ میری تو زندگی کا سب کچھ یہی ہے۔ میں خود کامل نہیں ہو سکا، میں نہیں ہو سکا، اگر ہو جاتا تو یہ سبق نہ سناتا۔ مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے صرف بھی شوق وصال ہے۔ میں نے زندگی میں بارہا اپنی ساس سے معافی مانگی ہے، بہت نیک ہے وہ، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بیٹی کو سکھ نہ دیا، چین نہ دیا، اور اس کا میں نے کئی بار مجموع میں اظہار کیا ہے۔ مجموع میں اظہار کیا ہے۔ زندگی کے سفر میں اسباب بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ ہم نے نسلوں کو تعمیر کرنا ہے اور نسلوں کی تعمیر کرنی ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ باپ کی زندگی میں اگر بیوی ساتھی نہ ہوئی اور اولاد ساتھی نہ ہوئی تو یاد رکھنا چوکھٹ کے باہر تک آپ رہیں گے، آپ کا تسبیح اور تسبیح خانہ چوکھٹ کے باہر تک رہے گا، چوکھٹ کے اندر بیوی لی جا سکتی ہے۔ اگر اپنی بیویوں کا فکر نہ کیا، تسبیح خانے سے جوڑنے کا، محبت پیار اکرام سے، سختی سے نہیں، چوکھٹ کے باہر تک زندگی رہے گی، چوکھٹ کے اندر نہیں جائے گی۔ ایک بزرگ تھے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگے میں سندھ کے ایک گاؤں میں غریب تھا،
वहां एक गांव के अंदर एक वडेरे के यहां मैंने परवरिश पाई, मेरी तालीम का सारा मामला उन्होंने किया। और वो जो 100 मुरब्बे का मालिक आदमी था, हाजी साहब, बीवी सारा दिन शौहर के बारे में कहती थी औलाद को, तेरा बाप ऐसे है, मुझे छोड़ के देख फलां मस्जिद में चला गया, बेटा मैं जवान होती थी यूं हो गया। और बीवी शौहर का साथी ना बन सकी, और शौहर ने बीवी को जिंदगी भर जोड़ने की कोशिश करते 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 औलाद जवान हो गई, ये दोनों बूढ़े हो गए। शौहर अपनी तरफ ले जाता था कि बेटा कुछ वक्त अल्लाह के लिए, कुछ वक्त आखिरत के लिए, नमाज तस्बीह के लिए। बीवी उसके रद्द अमल में औलाद को आखिरकार वही हुआ। हाजी साहब का दीन चौखट के अंदर ना जा सका, बीवी का दीन चौखट के अंदर रहा। आज वो बेटे सिंध के वडेरे और डाकू हैं, और हाजी साहब विलायत के ताजदार हैं। मैं हाजी साहब को खुद जानता हूं, मेरा उनसे ताल्लुक है। हमें जिंदगी के सफर में ये दुआएं हो रही थी, और मेरा अंदर घूम रहा था ऐसे। असबाब पे भी नजर हो और दुआओं पे भी एहतमाम हो, दुआओं का एहतमाम हो, और दुआओं का बहुत ज्यादा एहतमाम हो, बहुत ज्यादा एहतमाम हो, बहुत ज्यादा एहतमाम हो। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। गिड़गिड़ा के हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी में नहीं है याद करें, यहां वक्त है, यहां लम्हे हैं, और कहां वक्त लम्हे मिलेंगे, याद करें। बाकी औलाद की मुकद्दर और नसीब है। नाफरमान तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हो गया, नाफरमान तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी हो गई। मेरे जिम्मे तो पूरी मेहनत और असबाब है, मेरे जिम्मे तो पूरी कोशिश और जान मारना है, बाकी फैसले तकदीर के हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। लेकिन हमने अपनी पूरी जान मारनी है, अखलाक में भी, मोहब्बत में भी, नरमी में भी, दरगुजर में भी, और दुआओं में भी, दुआओं में भी, दुआओं में भी। दुआओं में भी बहुत ज्यादा तवज्जो करनी है। दुआएं जिंदगी का हिस्सा, दुआएं मंजिलें हैं, दुआएं अर्श के फैसलों को बदलवा देती हैं। खमीर का बड़ा असर होता है। सोच समझ के, अगर आपने शादी करनी है, जवान बैठे हैं, तो सोच समझ के फैसला करना। ये मेरा इंतखाब है, नहीं, ये मेरी मां और बाप का इंतखाब है, शादी मेरा इंतखाब नहीं है। और मां बाप भी सोच समझ के जहेज, चीजें, माल, बड़ी सोसाइटी, बड़ी कोठियां, बड़ी बंगले नहीं देखें। हां, ये देखें ये इंसान भी है। ऐसा न तो नहीं कि ये आके मेरे घर में आग लगा दे बहू की शक्ल में, या दामाद मेरी बेटी को जला के रख दे। जिंदगी में ये चीजें अहम हैं और बहुत अहम हैं। अगर इनकी अहमियत पे नजर न रखी, नस्लें सिसकते जिंदगी गुजार देंगी। लफ्ज मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिसकते जिंदगी गुजार देंगी, सिसकते जिंदगी। कभी बेटी का गम होगा, कभी बहू का गम होगा, कभी दामाद का गम होगा। इस दुआ का एहतमाम करें और अपने निजाम को एहतमाम से चलाएं। मैं अपने परदादा की याददाश्तें पढ़ता हूं। 1919 में उन्होंने हज किया। मैं 1919 के हज पे गया, मैं बहुत रोया। मैंने कहा उन्होंने, मेरा वजूद ही नहीं था, क्या दुआएं मांगी होंगी। और दुआओं में उन्होंने लिखा कि अल्लाह, मेरी दुआएं हैं कि मेरी नस्लों में कोई ऐसा आए जो पूरी दुनिया को बेदार करे। मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी अजीब दुआएं हैं, उनकी याददाश्तें हैं। 1933 में उनका विसाल है। दादा ने 1936 में हज किया। उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, मैं वो सारी याददाश्तें जमा की हैं। अभी बहुत कुछ कर रहा हूं, उनके बारे में अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शादी के लिए इस्तिखारा भी है और मशवरा है, और शादी के ऊपर मशवरे को गालिब रखना,
मशवरे को गालिब रखना, देखभाल, परख, मशवरे को गालिब रखना। इस्तिखारा भी है, मशवरा भी है, परख, देखभाल। अजीब बातें हैं उनकी, मैं क्या बयान करूं। दानिश्वर थे, बहुत बड़े अक्लमंद थे वो, मेरे सगे परदादा स्टेट बहावलपुर के चीफ जस्टिस थे, सदर सदूर वकील अवाम ये ओहदा था जिसको इंग्लिश में चीफ जस्टिस कहते हैं, स्टेट बहावलपुर के 1919 में। अपनी जिंदगी में फैसला आज इस दुआ का कर लें, कर लिया, फिर सोचें, फिर सोचें। इस दुआ का एक और फायदा होगा, नस्लें अपाहज नहीं होंगी, लूली लंगड़ी नहीं होंगी, माजूर पागल नहीं होंगी, जिंदगी का बोझ नहीं होंगी, बल्कि कि जिंदगी के बोझ को संभालने वाली होंगी। जिंदगी का बोझ नहीं होंगी, जिंदगी के बोझ को संभालने वाली होंगी। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इंशाअल्लाह इसका इह्तमाम करेंगे। और जो आज मैंने बातें कही हैं, अगर जवान हैं तो इसको देख के शादी करेंगे, और अगर आपने शादियां औलाद की करनी है तो इसको मियार बनाएंगे। इखलास, अखलाक, तकवा, सिफात, सलाहियतें मियार हैं। माल, चीजें, दौलत, डिग्रियां ये मियार नहीं है, ये मियार नहीं है। सूरत इखलास पढ़ के सोया करें। 3 दफा दाएं करवट पे 3 बार सूरत इखलास पढ़ें, फिर बाएं करवट पे 3 दफा सूरत इखलास पढ़ें, फिर आसमान की तरफ मुंह करके 3 दफा सूरत इखलास पढ़ें। 70,000 फरिश्ता हिफाजत करेगा, बरकतें रहेंगी, दिल नूर और नूरानी रहेगा। सोते हुए जिंदगी में ये मामूलात न छोड़ा करें, सोते हुए जिंदगी में ये मामूलात न छोड़ा करें।